Assalamu alaikum. Now I will discuss before you Unit 12 Lesson 5. Let's go to the text. All of you are welcome to my class. There is a picture, a nice picture displayed on the screen. You can see the picture says many things. Picture says many things. Picture says many things. Welcome to my class. All of you are welcome. Now, introduction. This is Muhammad Shah Alam, lecturer in English, Pachruki Begum Anwara Degree College, Arai Hajar, Narayanganj. Your unit number of English first paper, that means English for today, Unit 12, Lesson 5, topic Kuakata, daughter of the sea. The name of another name of Kuakata, daughter of the sea. Have you understood? Now, another picture you can see on the screen, a nice picture. You can see coconut trees. Coconut trees, many coconut trees are there. Now, you can see the sea beach, sea water, many far from the coconut tree there is a boat. Now let's see other pictures. On the screen you can see 4 pictures. Number 1, the sun is rising in the morning. Second one, the sun is rising. First one, the sun is seen half under the water. In the second picture, the sun rose. In the third picture, the sun is very up from the surface. Third and fourth picture, you can see an excellent performance done by a man. He is jumping from a coconut tree, from the top of a coconut tree to the ground. That is
ভেরি নাইস পিকচার। আমার কাছেও ভালো লাগে। এই দৃশ্যটা আমাকে আমার পেছনের কথাগুলো মনে করিয়ে দেয়। আমার মনে হচ্ছে তোমাদেরকেও ওই পিছনের কথাগুলো মনে করিয়ে দিবে। নাইস। হোয়াট ইজ দিস? 4 ন্যাচারাল সিনারিজ অফ এ ভার্জিন বিচ। একটা ভার্জিন বিচের 4টা দৃশ্য এখানে দেখা যাচ্ছে। নেক্সট, another 4 picture you can see on the screen. These are also coconut trees. 4 pictures. There are many coconut trees. There are also water surface. Another scenery. You can see nice scenery. This scene I think you can see in your textbook. There are 4 natural pictures coconut tree. There are 4 natural pictures of coconut tree. Now another picture you can see, another 2 picture you can see. There are many birds are flying there. Same you can see here also many birds are flying. These are called migratory winter bird. এগুলো হচ্ছে migratory winter bird. শীতকাল অতিথি পাখি বলা হয় এদেরকে। শীতকালে আমাদের দেশে এগুলো এখানে আসে। Now here also you can see 4 pictures. The sun is rising, sun is rising, sun is rising, sun is rising. When the sun is rising, we always take many photographs with the sun. This scene is shown in the picture. You can see another picture. In the picture you can see the sun is setting. The sun is setting. The sun is setting. The sun is setting. That means setting scene is shown in the picture. That is another. You can see 2 men are running. The sun is about to set. That means setting. Now you can see another some pictures you can see on the screen. The visitors are swimming, bathing, walking. That means they are enjoying the day, the moment. Many visitors go to visit the beach. This is a sea beach and sandy sea beach. বালুময় সমুদ্র সৈকত আমরা দেখতে পাচ্ছি। We see 4 picture. In the 4 picture we see some visitors. That means some visitors are passing their times there and enjoying their time there on the beach. Now four pictures. Another 4 pictures you can see on the screen. That is picture of water. In the
near the sea beach, you can see this scene, the wave of the water you can see on the picture. These four pictures shown very clearly. That means it is called shimmering expanse of water. সমুদ্রের পানিগুলো ধিকি ধিকি সামনে এগোয় আবার পেছনে যায়। An old Buddhist temple. There is a picture, you can see a temple. Near the beach, there is a temple you can see on the screen. That means near the beach, Kuakata, you can see, when you will go there, you will see there an old Buddhist temple. The temple খুব সুন্দর, দেখো অনেক চমৎকার বড় করে সুন্দর করে এখানে তৈরি করা আছে। So you can see today's topic is from Unit 12, Lesson 5, Kuakata, Daughter of the Sea. This is our lesson. We see many pictures, many natural pictures on the screen. Now we will go to our lesson, go to the depth of our lesson. Now a picture you can see a picture of map. Kuakata, where is Kuakata situated? You can see very easily on the map. This is Kuakata in most southern part of Bangladesh. South part of Bangladesh, Kuakata is situated in the southern part of Bangladesh. This is the map of Bangladesh. This is indicated there, Kuakata. We see another picture. We will see another map. You can see where is Kuakata, how many distance there are. Dekho, from Dhaka to Kuakata, from Dhaka, Kumilla, Chittagong, Cox's Bazar, Teknaf, and Teknaf, Kuakata. মানে একটা সুন্দর একটা লাইন, মানে একটা যোগাযোগের রাস্তা দেখানো হয়েছে। The communication system has been shown in the picture. From Dhaka, Kuakata, Teknaf, Chittagong, Kumilla, and Dhaka. You can see a circle of communication there. Another picture you can see, it is displayed very clearly with red color. This is Kuakata. This part of the map is Kuakata. It is whole map of Bangladesh. বাংলাদেশের পুরো ম্যাপটা থেকে এতটুকুই হচ্ছে কুয়াকাটা, লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করা। What is this? Maps of Kuakata. কুয়াকাটার ম্যাপগুলো এগুলো হচ্ছে কুয়াকাটার ম্যাপ। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখন কুয়াকাটাটা কোথায় অবস্থিত, বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। লার্নিং আউটকামস, আমরা কি শিখব, এখান থেকে কি কি শিখতে পাবো সেটা হচ্ছে লার্নিং আউটকাম। আমরা লার্নিং আউটকামটা দেখে নেব।
By the end of the lesson, the students will be able to, that means you will be able to কি করবে, talk about the pictures, ছবিগুলো সম্পর্কে কথা বলতে পারবে। আমি তোমাদেরকে ছবিগুলো সম্পর্কে কথা বলেছি, তোমাদের সাথে আমি ছবিগুলো সম্পর্কে কথা বলেছি, তোমরাও কথা বলতে পারবা। রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তুমি টেক্সটটা ভালো করে পড়তে পারবে, পড়তে সক্ষম হবে, আর কি করবে, তুমি কিছু শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারবে। নো দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ কুয়াকাটা, কুয়াকাটার পরিবেশ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো, কুয়াকাটার পরিবেশ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। এরপরে ডি, নাম্বার ডি, নো সাম ওয়ার্ড মিনিংস। আমরা কিছু শব্দের অর্থ দেখতে পাবো, আমরা জানতে পারবো, কিছু শব্দের অর্থ জানতে পারবো। তারপরে দেখো গেট সাম, নাম্বার ই, গেট সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অফ দ্য বিচ। ওই বিচ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা কি করতে পারবো, আমরা জানতে পারবো। তাহলে এই বিচটা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আমরা তথ্য জানতে পারবো। এরপরে আছে, এরপরে দ্য ইম্পর্টেন্স, এবল টু নো, এখানে একটা শব্দ বাদ পড়েছে, নো দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কুয়াকাটা, এখানে হবে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কুয়াকাটা। রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট কুয়াকাটা। লাস্ট অফ অল ইউ ক্যান সি ইউ ক্যান রাইট এ প্যারাগ্রাফ অলসো। তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পাবে। আমরা মোটামুটি এগুলো হচ্ছে আমাদের লার্নিং আউটকামস। লার্নিং আউটকামস না, এখান থেকে আমরা কি কি শিখতে পারবো সেটাই হচ্ছে আমাদের লার্নিং আউটকাম। এবার আমরা দেখব ভোক্যাবস, কিছু ভোকাবুলারি আমরা আলোচনা করব। কিছু শব্দ আমরা কিছু শব্দ যদি আমরা একটু আলোচনা করে নিই তাহলে আমাদের কি হবে, ভালো হবে। কি ভালো হবে যে আমরা, আমাদের সুবিধা হবে। যেমন এক্সিলেন্ট, আমরা লেসনটা পড়তে আমাদের যেন সুবিধা হয় সেই জন্য আমরা কি করব, কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিব। নাম্বার ওয়ান এক্সিলেন্ট, নাম্বার ওয়ান এক্সিলেন্ট। এক্সিলেন্ট মানে চমৎকার। কম্বিনেশন সমারোহ, বৈচিত্র্য। এরপরে শিমারিং, শিমারিং মানে ধিকে ধিকে, একটার পর একটু যায় আসে, সেটা হলো শিমারিং। বাংলাটা হচ্ছে শিমারিং, বাংলাটা হচ্ছে শিমারিং। এরপরে নাম্বার ফোর এক্সপাঞ্জ। এক্সপাঞ্জ হচ্ছে তোমার বিস্তৃত, বিস্তার। এক্সপাঞ্জ হচ্ছে বিস্তৃত অথবা বিস্তার। এরপরে দেখো ডেস্টিনেশন। ডেস্টিনেশন হচ্ছে গন্তব্য, ডেস্টিনেশন হচ্ছে গন্তব্য, ডেস্টিনেশন গন্তব্য। এরপরে দেখো তুমি ভার্জিন। ভার্জিন হচ্ছে কুমারী, ভার্জিন হচ্ছে কুমারী। স্যাংচুয়ারি, স্যাংচুয়ারি হচ্ছে অভয়ারণ্য, যেখানে নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায় সেটাকে বলে অভয়ারণ্য। তারপরে দেখো তুমি, এরপরে নাম্বার 8 মাইগ্রেটরি। নাম্বার 8 মাইগ্রেটরি, নাম্বার 8 মাইগ্রেটরি। দেখো এখানে যে মাইগ্রেট মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া। মাইগ্রেটরি হচ্ছে অতিথি। আমরা যেই পাখিগুলো আমাদের দেশে আসে অন্য দেশ থেকে, এই জন্য বেড়াতে আসে, অল্প সময়ের জন্য আসে, শীতকাল চলে গেলেই তারা আবার চলে যায়, সেই কারণে এদেরকে মাইগ্রেটরি উইন্টার বার্ড বলা হয়। এরপরে ইন্ডিজেনাস। ইন্ডিজেনাস হচ্ছে দেশীয়, স্বদেশীয়। এরপরে ডিভোটি। ডিভোটি মানে পুণ্যার্থী, যারা পুণ্যের জন্য কোনো কাজ করে এদেরকে পুণ্যার্থী বলা হয়, ডিভোটি। ফেস্টিভ্যাল
ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে তোমার উৎসব, যে কোনো উৎসবকে আমরা ফেস্টিভ্যাল বলতে পারি। পিলগ্রিমস, পিলগ্রিমস হলো তীর্থযাত্রী, তীর্থযাত্রীদের যারা কোনো পুণ্য কাজের জন্য, ভালো কাজের জন্য যারা যাত্রা করে এদেরকে বলা হয় তীর্থযাত্রী, দ্যাট মিন্স পিলগ্রিমস। আমরা শব্দের অর্থগুলো জেনে নিলাম, আমরা এখন পরে চলে যাব। লেটস গো টু দ্য টেক্সট। আমরা এখন টেক্সটে যাব। টেক্সট দেখি, যদি তোমাদের সামনে বই থাকে নিয়ে বসতে পারো। আমরা টেক্সটটা, পুরোটা টেক্সটে আমরা দেখব। আমরা এখন পড়ব, সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করবে। কুয়াকাটা। কুয়াকাটা locally known as সাগরকন্যা, ডটার অফ দ্য সি। কুয়াকাটাকে স্থানীয়ভাবে লোকালি নোন, স্থানীয়ভাবে পরিচিত অ্যাজ সাগরকন্যা হিসাবে, ডটার অফ দ্য সি, বাংলায় বলে ডটার অফ দ্য সি, মানে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। is a rare scenic spot located on the southernmost tip of Bangladesh. তাহলে এটা একেবারে কদাচিৎ দেখা যায় এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত একটা স্পট, জায়গা, লোকেটেড, যেটা অবস্থিত অন দ্য সাউদার্নমোস্ট টিপ অফ বাংলাদেশ, যেটা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত, যেটা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত, যেটা বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত। আচ্ছা, তারপরের বাক্যে আমরা চলে যাই। কুয়াকাটা in Latachapli Union under Kalapara Police Station of Patuakhali district is about 30 km length and 6 km in breadth. তাহলে কুয়াকাটা লতাচাপড়ি ইউনিয়নের মধ্যে, কলাপাড়া পুলিশ মানে থানার ভেতরে, অফ পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট, তাহলে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলা অথবা থানার লতাচাপড়ি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অ্যান এক্সিলেন্ট কম্বিনেশন অফ দ্য পানির বিস্তার, হ্যাঁ সেটাও চমৎকার। অ্যান্ড দ্য এভারগ্রিন ফরেস্ট, এবং এই যে চিরসবুজ অরণ্য, এই দৃশ্যগুলো এই সব দৃশ্যগুলো কি করছে, কুয়াকাটাকে এ মাস্ট সট আফটার ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন, এটা এই পর্যটকদের জন্য একটা তোমার আকর্ষণীয় জায়গা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পর্যটকদের কাছে এটা আকর্ষণীয় একটা প্লেস হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে এই দৃশ্যগুলো। এরপরে আসো কুয়াকাটার এটা সম্পর্কে আমরা জানবো, অরিজিনটা সম্পর্কে। দ্য নেম কুয়াকাটা নামটা, the name Kuakata takes its origin from the story of a কুয়া। কুয়ার গল্প থেকে এই কুয়াকাটা নামটি এসেছে। or well dug on the seashore, well মানে কুয়া, কূপ, তাহলে well for their drinking water, wanted to collect their drinking water.